ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अगर इस दे गल की जाए मस्या नूं लैके तो उस नूं लैके वड्डा सवाल हैगा और इस तो इलावा भी बहुत वड्डे सवाल इस नूं लैके पैदा हो रहे हैं। किस तरह दे नाल इस संक्रमण वध रहा है, हवा दे विच नहीं है, तां किवें छूहण दे नाल एक दूजे तो फैल रहा है। बच्चियां नूं लैके गल करिए तो गर्भवती औरतां जिहड़ियां ने परेशान ने और परेशानी बेहद ज़्यादा वधदी हैगी। सो इस नूं लैके वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं और सारे सवालों के जवाब जिहड़े ने वो इस चर्चा दे विच तुहानूं जरूर मिलणगे, क्योंकि गर्भवती औरतां दा मसला हैगा और उन्हां दी परेशानी वध रही है। वड्डा सवाल उन्हां दे मनां दे विच यही खड़ रहा है कि जदों साडी कुख दे विच पल रहा बच्चा जिहड़ा हैगा उसनूं ये पॉजिटिविटी ना हो जाए। खास तौर पर जिहड़ियां औरतां खुद पॉजिटिव सीगियां उन्हां दे बच्चे पॉजिटिव नहीं आए ने और जिहड़े बच्चे पॉजिटिव आए ने ਉਹ मसला कुछ हो रहा है कि उन्होंने मौत तक हो जाती है 3 दिनों के विचकार ही। सो इस नूं लैके बहुत सारे वड्डे सवाल ने तो कुछ मेहमान जिहड़े ने वो जुड़े हुए ने चर्चा के लिए। सो सीधा चलदे हां उन्हां दे कोल। सो डॉक्टर बेदी साडे नाल गायनोलॉजिस्ट मौजूद ने और डॉक्टर गुंजन बवेचा जी वो भी साडे नाल मौजूद ने जो बेस्ट चाइल्ड स्पैशलिस्ट ने। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा दोवां खास मेहमानां दा। सो सब तो पहला तुहाडे कोल आना चाहांगी मैं डॉक्टर बेदी, क्योंकि अगर औरतां दी गल करिए तो बहुत सारे सवाल उन्होंने मनां दे विच ने, खास तौर पर जिहड़ियां प्रैगनेंट लेडी ने। सब तो पहला उन्होंने बारे की कुछ कहोगे अगर कोरोना वायरस की इस महामारी नूं वेखदे हां तां? प्रेगनेंसी असी देख रहे हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी है कि लेट प्रेगनेंसी है जी। जे अर्ली प्रेगनेंसी मान लो 3-4 महीने की प्रेगनेंसी है, कोई टेंशन की गल नहीं है। अबॉर्शन या बच्चे कोई नुक्स पैदा हो वो हाली कोई डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, तो वो प्रेगनेंसी अपने आप ठीक ही चलेगी। जे ते पेशेंट्स आ रहे 7th मंथ 8th मंथ जिहड़ी प्रेगनेंसी एंड ते आ रहे उन्हां लई ठीक है। असी रिस्ट्रिक्शंस है, एक ते रिस्ट्रिक्शंस है कि हॉस्पिटल एंट्री इन्नी जल्दी नहीं होनी चाहिए, बार-बार तुसी हॉस्पिटल ना आओ, नंबर 1 जी। सेकंड है कि अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सैनिटाइजेशन ते जोर डालो, नंबर 2। थर्ड है तुहाडे सिम्पटम्स है कि नहीं है। जे तुहानू कोई सिम्पटम्स नहीं है हजे टेस्ट करने की जरूरत है नहीं, और डॉक्टर अपने आप दसेगा किस टाइम कोविड टेस्ट करना है जी। पर जे तुहानू सिम्पटम्स आ जान, सिम्पटम्स की है फीवर हो सकता है, जिस तरह मैं तुहानू स्टैटिस्टिक्स दस दियां 50% लेडीज को फीवर हो सकता है। कॉफ जेडी खांसी है 30% लेडीज को हो सकती है। बोन पेन्स या मसल पेन्स 17% लेडीज को हो सकते हैं। ते साह जेड़ा ਉੱਚੇ चढ़ता है सिर्फ 10% लेडीज को होता है। पर एक बार कोविड हो जाता है फिर निमोनिया जेड़ा 100% पॉसिबल है वो डायग्नोज होएगा सिर्फ सीटी स्कैन दे ऊपर जी, राइट। जेडे कोविड नेगेटिव लेडीज हैं, जेडी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, प्लीज अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करन विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन। सो जिस तरह के नाल तुसीं दस्सिया कि 70% लेडीज़ नूं कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, हालांकि सिर्फ 10% लेडीज़ ने जिन्हां नूं साह उत्ते थल्ले हो सकता है। पर कोरोना टेस्ट की गल करिए तो जिन्हां दी 8th मंथ हैगा या लास्ट दी स्टेजिस है तो उन्हां नूं सबनूं तुहानूं की लगता है सलाह देनी चाहिए कि कोरोना का टेस्ट जरूर करवाया जाए, क्योंकि आजकल जो हो रहा वो सिम्पटम्स भी नहीं आ रहे हैं और जिस तरह के नाल वो लेडी जरूर जाती होएगी ट्रीटमेंट के लिए, घट्टो घट्ट 15 दिन का गैप जरूरी है जिस तरह के नाल। सो उन्हां नूं टेस्ट जरूरी लगता है, तुहानूं की लगता है? बिल्कुल जी, जेड़ा भी पेशेंट हॉस्पिटल आंदा है असी सस्पेक्ट करदे उन्हें कोरोना हो सकता है, क्योंकि एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट्स होंदे हैं। पर कोरोना टेस्ट 100% एक्यूरेट नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता, फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता जी, ठीक है। ते असी सारियां नूं टेस्ट नहीं कर सकते, असी नॉर्मली पेशेंट्स नूं टेस्ट करते हैं जेड़े नियर टर्म है या उन्हां दा डिलीवरी होने वाली होंदी है जी, ठीक है। उन्हां दे असी सैंपल पहले ले लेंदे 5-6 दिन पहले। पर कई बार पेशेंट एमरजेंसी आ जाता, लेबर रूम में आ जाएगा, पेन्स दे नाल आ जाएगा, फिर असी सैंपल आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली भेज देंदे हैं जी। ते कोरोना टेस्टिंग हर एक प्रेगनेंट लेडी दी इत्थे कोरोना टेस्टिंग हो रही है ठीक है। दूसरे पासे साडे नाल गुंजन बवेचा जी भी मौजूद ने। तुहाडे तो सवाल ये है डॉक्टर साहब मेरा कि बच्चे जिहड़े ने जिहड़े गर्भ च ने, खास तौर पर उस माँ के जो कि पॉजिटिव मरीज हैगा, गुरदासपुर तो 2 मामले सामने आए जो खबर सामने आई सी कि वो मावां जिहड़ियां ने पॉजिटिव ने, पर उस तो बाद जो उन्होंने डिलीवरी हुई है तो दोवां मावां दे जिहड़े बच्चे हुए ने वो नैगेटिव निकले। पहला तो ये समझना चाहांगी किस तरह दे नाल पॉसीबल हो सकता है?
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਵਰਟੀਕਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਮਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡ ਜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਫ ਕੋਲਡ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਸੀਯੂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं पाई गई है। बहुत सारी जिन्ने भी ਹੁਣ ਤੱਕ एविडेंस है उन्हें बहुत घट परसेंट मतलब हार्डली है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन माँ तो बच्चे दे तक हो रही है। हाँ जी। तो ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी डेफिनेटली अगर बाकी प्रिकॉशनस नहीं ठीक तो लितियां जा सकदियां, ट्रांसमिशन का राह वही है। तो इसलिए डिलीवरी तो बाद सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, केयर करनी, मदर ते बच्चे नू सैपरेट अगर मदर नहीं कर सकती आईसीयू च ते सैपरेट करना जरूरी है। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਨਨੋਨ ਵਰਟੀਕਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਈਵਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ? ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਵਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਂਡਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ ਮਿਨੀਮਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਅਗਰ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੇਬੀ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਆਣਗੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਲੋਨ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਕਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਏ,
हॉस्पिटल जब जाओगे हॉस्पिटल शुड बी सैनिटाइज्ड, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ they should be wearing the proper gear, ਸਾਡੇ ਗਲਾसेस ਹੈ, ਮਾਸਕ ਹੈ, N95 ਮਾਸਕ, ट्रिपल लेयर मास्क, ਐਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੈਡ ਗੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਨ ਕੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਸਿम्प्टोमैटिक ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈ पेशेंट आइसोलेट हो जाता है, या तो होम आइसोलेशन है जे ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, जे ज्यादा सिम्टम्स है रेफर टू अ कोविड हॉस्पिटल। ठीक है, बच्चे ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬਟ ਡੇਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ तो कट स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर हो जाए, स्टाफ ना हो जाए, बहुत ज्यादा लेडीज अलाउड नहीं है अंदर, सब ने इक्विपमेंट पाई हुई है, साडे फुटवेयर हैव टू बी कवर्ड, मास्क हैज टू बी देयर, गाउन पाया हुंदा है। सेकंड इज जेडे कह रहे कि एमनोटिक फ्लूइड जेड़ा होता है जेड़ा बच्चे दे आसपास पानी होता है ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਕਵਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਾना ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਸਾਡਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ N95 ਪਲੱਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਟੈਰਿਲਾਈਜ਼ਡ, सोडियम हाइपोक्लोराइड ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਸਾਰਾ ਸਟੈਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ? ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? डिस्टेंसिंग है वो आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे, मेरी गल होती रहती है जीएचसीएच भी 16 डॉक्टर्स है ना, वो भी सेम प्रिकॉशंस क्योंकि हेल्थ वर्कर्स आर आल्सो एट रिस्क। ये नहीं कि पेशेंट रिस्क है, वी ऑल आर एट रिस्क। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਟਾਇਰਡ, ਪੀਪੀਈ ਡਰੈਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰਟਨਸ ਲਗਾਏ हैं ताकि पेशेंट ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰਟਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ताकि ਜਿਹੜੀ एरोसोल्स है ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਜਾਏਗਾ। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस है, पीपीई किट हो गया, कर्टन्स हो गया, मिनिमम स्टाफ हो गया, प्लस हैंडलिंग, मिनिमम हैंडलिंग। ठीक है, जे सिजेरियन ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਨਸਥੈਟਿਸਟ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਸਪਾਈਨਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਹੋਏ। ਜੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਂਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਿਸਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਸਪਾਈਨਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ everybody is taking precautions because we have to save ourselves also। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਲੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਦਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਰੱਖਣ, ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੂਬ ਪੀਣ ਤੇ ਲੋਟ ਆਫ ਫਲੂਇਡ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀ ਫਲੂਇਡ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਲੈਮਨ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੋਕੋਨਟ ਵਾਟਰ, डिफरेंट फ्लूइड्स कंज्यूम करते रहन ते घट तो घट लोगों को मिलन, जिन्ना पॉसिबल है घर रहन। असेंशियल्स लिए अगर जाना पैंदा है सिर्फ उहदे लिए जान या अपने चैकअप लिए जान दी लोड़ पै रही है तां जान। मोस्ट ऑफ द चीज़ां अवेलेबल हैं तो वो घर विच ही रहन। अननेसैसरी विजिट्स रिलेटिव्स नूं हो गया या अननेसैसरी हॉस्पिटल विजिट्स हैं जो अवॉइड हो सकती हैं, वो डेफिनेटली अवॉइड करन। बट अगर अपने कोई भी सिम्टम्स, किसी अलार्मिंग सिम्टम लगता है इनिशियल तो लेके इन बिटवीन कभी भी,
ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਫ ਕੋਲਡ ਜਾਂ ਫੀਵਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ, ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 70% ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਫ ਕੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਫ ਕੋਲਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਐਲਰਜਿਕ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਐਲਰਜਿਕ ਕੋਲਡ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਕਫ ਕੋਲਡ ਤੇ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਲ ਕੋਲਡ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਐਲਰਜਿਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਅਗਰ ਹਲਕੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਮਦਰਸ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਮੌਸਮ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਟੈਬਲੇਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਰਨ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈਵਲਸ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਮਦਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ, ਸਨ ਲਾਈਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਲਓ ਜੋ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਿਟਰਸ ਫਰੂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੋਈ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਿੰਪਲੀ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ? ਥੋੜੀ ਡਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਫੈਬਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਈਵੀਐਫ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਐਸ਼ਰੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਈਵੀਐਫ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈਯੂਆਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 23rd of April ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ।
ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ see the patient profile ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਕ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰეკਮੈਂਡਡ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ, ਤੇ ਜੋ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈੱਕਅਪਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੈੱਕਅਪਸ ਹੈ ਜੋ ਮਸਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਡੇ 3 ਡੇ 4 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਚੈੱਕਅਪਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਮਿਨੀਮਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ, ਘਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣ ਮਦਰਸ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਵੇਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ।